ब्रेक तो बाद एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है भक्त ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और इस ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਬਾਰੇ। ਹਿਲਜੁਲ ਵੀ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁਚਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 2019 ਦੇ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। सहयोगी पार्टियां आपो अपने तरीके दे नाल एनडीए दे विच जिहड़ियां हैगियां ने वो भारतीय जनता पार्टी दे उत्ते अपना दावा बनाउण दी कोशिश कर रही ने, जिहदे विच रामविलास पासवान होरां दा जिक्र किया जा सकदा है, जिन्हां ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट नूं लैके एनडीए दे विच रहिंदियां होइयां ही बीजेपी ते दबाव बनाया कि भाई इहनूं लैके कोई गल करो, नहीं तां असीं फिर तुहाडे तो किनारे ते भी हो जाणे ते आउण वाले दिनां दे विच भारत बंद दा भी उन्हां ने सद्दा दे दित्ता नाल लगदे हत्थ। सो ये भी चीज़ चलदी पई है ते विरोधी धिरां भी अपना गठजोड़ मजबूत करने दे विच लगियां होईयां ने ताकि 19 दे विच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत मुकाबला दिखाया जाए। गल जो 2019 दी चोणां नूं लैके पंजाब की करिए तो पंजाब दे विच स्थितियां जिहड़ियां बणियां होईयां ने, जिस तरीके की रणनीति बनती नज़र आ रही है, जिस तरीके के सियासी माहौल नूं असीं देखते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ नफा नहीं हासिल कर सकेगा। भारतीय जनता पार्टी नूं खोरा जरूर लग सकता है, पर इस सब के दरम्यान जो एक कंसो आ जाती है कि कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे विच समझौता हो रहा और समझौते के तहत 2 सीटां जिहड़ियां आ वो कांग्रेस पंजाब च आम आदमी पार्टी लई छड्ड रही है, वो भी मालवे दीयां जिहड़ियां संभावित हैगियां ने कि भगवंत मान वाली संगरूर की सीट होएगी ते साधु सिंह होरां वाली फरीदकोट वाली सीट लोक सभा की जिहड़ी वो आम आदमी पार्टी लई छड्डी जा सकती है। हुण बाकी बचदियां 11 सीटां दे उत्ते कांग्रेस अपना पूरा टिल लगाएगी, जोर लगाएगी ते उधर बीजेपी की हालत किहो जी है, ये विधान सभा दी चोणां च पता लग गया सी। 23 चों 3 सीटां ते जित मिली सी बीजेपी नूं। और जे असीं हुण लोक सभा चोणां दे विच अकाली दल की गल कर लईए ते अकाली दल इस बार बाकी सीटां दे उत्ते ज्यादा तवज्जो देण दी बजाय बीबा हरसिमरत कौर बादल की बठिंडा लोक सभा सीट के उत्ते कुछ ज्यादा ध्यान दिंदा नजर आ रहा है। यही कारण है कि दिल्ली दे विच बकायदा बीबा हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों बठिंडे दे अपने अकाली दल के अहुदेदारां नूं बुलाया गया, एक गुपचुप मीटिंग की गई और इस मीटिंग दे विच बठिंडा के ऑब्जर्वर NK शर्मा और जिला प्रधान नकई होरी बकायदा मौजूद रहे और इन्हां दोनों आगुआं नूं या बठिंडे दे होर आगुआं नूं जिन्हां नूं इस मीटिंग च बुलाया गया सीगा, ये निर्देश दिते गए कि एक गुप्त मिशन चलाया जाए बठिंडे दे विच। बीबा हरसिमरत बादल ने निर्देश दिते अपने इन्हां सिपा सलारां नूं कि बठिंडे दे विच देखो शहरी लोकां दा अकाली दल दे प्रति की नज़रिया है, बीबा हरसिमरत कौर बादल दे प्रति की नज़रिया है। ਜਿਹੜੇ बठिंडा हलके ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस सीट के उत्ते चोण लड़न लई जिथे किते खामी नजर आउंदी है उस खामी नूं दूर किया जाए ते जे ज़्यादा खामियां नजर आउंदियां ते फिर सीट तब्दील करन दी भी गल हो सकती है। जिहड़े चर्चे पहलां भी चले सी कि शायद बीबा हरसिमरत कौर बादल इस बार फिरोजपुर तो चोण जिहड़ी आ वो लड़ सकदे आ। संधू साहब एक नुकता जिहड़ा, हालांकि हर उम्मीदवार इंज ही करदा होएगा, हो सकदा है कि आपो अपने तरीके नाल रणनीति तुसीं घड़दे हो, पर जिहड़ा लोक सभा दा मैंबर केंद्र दे विच मंत्री रहा होवे, पंजाब दे विच उन्हां दी सरकार रह चुकी होवे, हले बेशक 1.5 साल ही होया सत्ता तो बाहर होया नूं अकाली भाजपा गठजोड़ दी सरकार नूं, ते ओनू इंज बेवसाई होवे कि पता नहीं मैं जितना है या नहीं जितना, ते लोकां दा रौं देखदा फिरे
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਾਰਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਢਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਸਾਂ, ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹੀ ਟੋਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਫੰਡ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਫੰਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਖਰਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਲਣਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫੰਡ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਸਵੀਰ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬੈਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਵਸਾਈ ਆ, ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਆ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਆ। ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਲੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਈ ਹੁਣ 19 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੈਟ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਸਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਟੇ 'ਚ ਨਮਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ 14 'ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਸਾਂ ਜਿੱਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ 2 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਨਬਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਸਵੀਰ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਬਹੂ ਆ ਉਹ ਜਸਵੀਰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਰਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਕਈ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਇਹ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਲੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਣਾ ਗਾ। ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲਈਏ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ ਜਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬੇਵਸਾਈ ਆ, ਡਰ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੀਟ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜ ਜਾਣ, ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਭਾਂਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਬੇਵਸਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2019 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 19 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ NRI ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇੰਡੀਅਨ, ਤੇ ਹੁਣ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੀਆ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਲਕ, ਇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।